वर्तमान प्रतिज्ञा प्रमाण से एक सुंदर सुप्रभात सुंदर सुदिवस आम को देखा निमंत दे यह से पवित्र परमेश्वर दया प्रेम करुणा अनुग्रह अटे। तेणु आम मैंने जूम मीटिंग को आसबार पूर्वर अपना अपना मन अपना आत्मा को आम चरण तले समर्पित कर आम धन्यवाद सह प्रार्थना करुवा। अनादि अनंतकालीन परमेश्वर पिता मु पुणी एठार एकत्रित थिबा समस्त प्रभु आम तुम धन्यवाद करुअछु तुम महिमा तुम गौरव तुम प्रशंसा करुअछु कारण प्रभु तुम वाक्य रूपी परमेश्वर तुम प्रतिज्ञा तो परमेश्वर तोर वाक्य प्रमाण प्रतिज्ञा प्रमाण प्रभु तुम आम को सृष्ट आरंभ तुम हस्तकृत मनुष्य को तुम अनुग्रह हस्त तले तुम आवरी आसुअछ तुम दयार भुज तले तुम पवित्र बाहु तले आवरी आसुअछ एवं प्रभु एजावत प्रभु तोर वाक्य प्रमाण प्रतिज्ञा प्रमाण समस्त जत्नतत्व नहीं सेवा शुश्रूषा कर रक्षणाबेक्षण लालन पालन कर दिन मानक एजावत प्रभु जीवन यापन कर दे आसुअछ यह तुम दया अटे तुम करुणा अटे तुम प्रेम अटे तदि प्रभु मते पुणी अपना परिवार को अपना प्रत्येक प्रिय लोक मान को पुणी पिता परमेश्वर तुम पवित्र रक्त दया किणित दास दासी मान को प्रभु सारा पृथ्वी सारा भारत वर्षर ओडिशार पश्चिम ओडिशा पिता परमेश्वर समस्त को प्रभु तर अनुग्रह हस्त तले तुम आवरी रखिछ एवं यही विशेष सुजोग मध्य प्रभु तुम मान को प्रदान कल पुणी थे तुम वाक्य प्रमाण आज सुंदर सुप्रभात सुंदर सुदिवस देखा निमंते से तुम कोटि कोटि धन्यवाद करुच्छी धन्यवाद करुच्छी पिता परमेश्वर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया निमंते फर्स्ट महासंघ निमंते आज स्पीकर मिथुन राज कुमार निमंते वर्शिप प्रस्तुत होता पीआर पानी निमंते प्रभु आम समस्त को प्रभु पुणी मते तुम दया कल कोणा कल अनुग्रह कल यही प्रातः कालीन प्रार्थना आत्मिक सभा प्रभु तुम्हें आम को तुम अनुग्रह द्वारा प्रभु तुम आड़िल तुम महिमा गौर प्रशंसा कर विशेष सुजोग देछ से प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करुच्छी समस्त को प्रभु तुम हस्त समर्पित करुच्छी हेदु परमेश्वर पिता ये आरंभ अपना अपना मन अपना आत्मा को तुम चरण समर्पित करुच्छी आम समस्त को तुम आवर पिता एवं तुम उपस्थित आम को रख पवित्र आत्मा तुम्हें मान को तुम इच्छा मत योजना मत परिचालित कर एवं आज प्रति विषय पर तुम महिमान्वित गौरवान्वित प्रशंसित हो आज वक्ता को आज श्रोता को पुणी उपस्थित पुणी जॉइन कर जूम मीटिंग समस्त को तुम हस्त समर्पित करुच्छे प्रभु पवित्र आत्मा समस्त अवधि तुम कार्य कर वातावरण पिता परमेश्वर शांत कल पिता एवं तुम्हें तुम उपस्थित आम समस्त को रखी प्रति विषय पर तुम महिमान्वित गौरवान्वित प्रशंसित हो आज प्रति विषय गीत गायन वाक्य अध्ययन वाक्य बुझेबार वाक्य शुणवे समस्त विषय तुम्हें आम को प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा तुम आम को परिचालित कर आज रही प्रातः कालीन उपासना निमंते आम समस्त निमंते एक अनुग्रह उपासना हेब आशीर्वाद उपासना हेब आनंदर शांतिर उल्लासर उपासना हेब एवं आम नूतन ज्ञान बुद्धि शक्ति प्राप्त हेब से आम समस्त को तुम करुणा कर प्रभु धन्यवाद बार अनेक विषय अच्छी मागबार अनेक विषय अच्छी प्रभु ताहा तुम प्रति निमिष प्रति पड़क प्रति मुहूर्त तुम आमको प्रदान कर आसुअछ वर्तमान प्रभु तुम मोर समस्त प्रार्थना शुणीछ समस्त प्रार्थना उत्तर देछ बोली विश्वास सहित समस्त महिमागर पर्पण कर ये प्रार्थना नाजरीय यीशुଙ୍କ नाम मागुअछि आमेन। प्रभु नाम धन्यवाद हो आश्चर्यजनक भाव गत संध्यारे गुडी सिस्टर भौणी मते आज प्रातः कालर आत्मिक प्रार्थना सभा कार्य चालक होगा निमंते मते से कही निश्चित भाव में प्रभुंकर माध्यम मो निकट को आसी मैं अनुभव कली ज्ञात हेली बोली कहली दुखर विषय काली बहुत झड़ वर्षा हवा सत्वे 3टा पर्यंत लाइन थिला राति 3टार वर्तमान सुधा लाइन नाही टर्च लाइन माध्यम मुझे परिचालना करुच्छी से निमंते मो निमंते पुणी आज रही प्रातः कालीन आत्मिक प्रार्थना सभा निमंते आप प्रार्थना मते पुणी आज रही जूम मीटिंग को तली धरुवे बोली मुझे अनुरोध करे आ धन्यवाद दिए विशेष सुजोग निमंते हॉस्ट रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया समस्त कर्मकर्ता मान तेणु आसु आम मैंने हृदय सहित उपस्थित समस्त प्रातः काल आत्मिक प्रार्थना सभा रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जूम रे जोग देथिबार समस्त को विशेष विशेष धन्यवाद एवं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम आप समस्त को स्वागत करुच्छे। आसतु वर्तमान आम परमेश्वर महिमा गर प्रशंसा निमंते गीत माध्यम स्तुति करुवा मु पीआर पानी महाशय को अनुरोध करी
से गीत माध्यम स्तुति माध्यम परमेश्वर महिमा द्वारा आम को आज आध्यात्मिक प्रार्थना सभा आगे नौथिबे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोर आवाज आसुचे आज्ञा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम आमनकर सकल विषय आशीर्वाद राकर आमनकर जीवित पिता परमेश्वर अद्वित नाम धन्यवाद हो, कारण से आम को मृत्यु सज्जार बंची आनी ए प्रत्युषरे ए प्रभात ए अति प्रिय रियल मिनिस्ट्री अनुकूल सेवा आराधना करने बहुमूल्य सुजोग मो सहित आपण मान प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आज एकत्रीकरण रे जेते प्रभुंकर दास दासिया अच्छी प्रत्येक को से मुक्तिदाता प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार। आम प्रशंसा गौरव करी केतोटी गीत द्वारा आम प्रहिबा करबा। ता पूर्व मु गोटे धर्मशास्त्र गोटे अंश पाठ करी आपण माने पाइबे गीत सहित 135 पर्वर एक पद। तुम्भे मैंने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर, तुम्हें मैंने सदाप्रभुंकर नाम रे प्रशंसा कर। हे सदाप्रभुंकर दास माने ताहांकर प्रशंसा कर। आमने ताहांकर प्रशंसा गौरव करिबा। ता पूर्व मो पई छोटोरे प्रार्थना करिवे। आम मानकर गहन रे समस्तंकर अति सुपरिचित आम मानकर 3P मध्यरु सेकंड पी जे कि एमपी मीनाक्षी पात्र मोर बड़ दीदी अच्छंती से मो निमंते प्रार्थना करे तोली धरिबे। ओके। समस्त को प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। सुंदर सुजोग दे स्वरूपाणी भाई को बहुत धन्यवाद। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। हे मोर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, हे मोर अंतरस्थ सकल तांकर पवित्र नाम रो धन्यवाद कर। हे मोर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर ओ तांकर मंगल दान सब पाचर नहीं। धन्यवाद दौच प्रभु आज सुंदर समय पे सहभागिता पे निवेदन करुछु प्रभु। विशेष भाव मोर प्रिय भाई को तुम गुरुवार व्यवहार करने जाऊच विभिन्न माध्यम प्रभु तुम्हें व्यवहार करुच। आज रियल मिनिस्टर सेवा कार्य अंश कराई प्रभु सब महिमा तुम्हें नहीं सारिच बोली विश्वास धन्यवाद आसीचु प्रभु। पुनर्बार सुस्थिर चित्तरे तुम आराधना पूजा प्रशंसा करू करू परवर्ती समय तुम आत्मा को उपस्थित आनंद करने को साहाय्य कर। पुनर्बार मोर प्रिय भाई को तुम हस्ते समर्पण करी अयोग्यता को स्वीकार करू ये समस्त विनती प्रार्थना प्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछु पिता। आमेन 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 आमेन। थैंक यू। प्रभु आशीर्वाद करंतो मु दिन पाई प्रार्थना रे तोली धरचंती। प्रभु आशीर्वाद कर। तेबे आसंतु हमरे प्रभु को गौरव करिबा, कारण ए प्रभात रे तांकर सकल विषय को हम स्मरण करी गोटे गीत गान करिबा। प्रभात रे स्मरी तुमरी करुणा, प्रभात रे स्मरी तुमरी करुणा, रात्रि रे तुम अनुरक्त वीणा, रात्रि रे तुम अनुरक्त वीणा, झंकारू हृदय मोरा, प्रभात रे स्मरी तुमरी करुणा, अद्भुत कर्मा ये जीवन मोर, हृदय देल आनंद झंकार, तुमरी कीर्ति चिंता चेतना, निर्बोध जी जानी तो पारे ना, अद्भुत कर्मा ए जीवने मोर, हृदय रे देल आनंद झंकार, तुमरी कीर्ति चिंता चेतना, निर्बोध जीए जानी तो पारे ना, धार्मिक जीवन देवदारु सम, धार्मिक जीवन देवदारु सम,
ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ମରି ତୁମରି କରୁଣା ଈଶ୍ୱର ନିବାସେ ସ୍ନେହ ବର ପିତା ବାଧ୍ୟ କରେ ହେବ ବଳରେ ସଭିତ ରସତେ ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଆଶିଷରେ ବିକଶିତ ହେବ ଈଶ୍ୱର ନିବାସେ ସ୍ନେହ ବର ପିତା ବାଧ୍ୟ କରେ ହେବ ବଳରେ ଶୋଭିତ ରସତେ ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଆଶିଷରେ ବିକଶିତ ହେବ ଜୀବନ ବିଣାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଗାଇ ଜୀବନ ବିଣାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଗାଇ ଶୁଣ ଗୁଞ୍ଜନ ମୋର ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ମରି ତୁମରି କରୁଣା ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ମରି ତୁମରି କରୁଣା ରାତ୍ରିରେ ତୁମ ଅନୁରକ୍ତ ବୀଣା ରାତ୍ରିରେ ତୁମ ଅନୁରକ୍ତ ବୀଣା ଝଙ୍କାରୁ ହୃଦୟ ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ମରି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁରେ ସୁନିଦ୍ରା ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣି এই ପ୍ରଭାତରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିବାରୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସହିତ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଗୀତ ଗାଇବା हे मेरे खुदा हे मेरे खुदा हे मेरे खुदा हे मेरे खुदा मिट्टी से हूँ मैं तू मेरा कुम्हार मुझको बना दे तेरे अनुसार मिट्टी से हूँ मैं तू मेरा कुम्हार मुझको बना दे तेरे अनुसार चाहे सदा दे मुझको चाहे तू दे तेरा प्यार चाहे सदा दे तो मुझको चाहे तू दे तेरा प्यार हे मेरे खुदा हे मेरे खुदा तुझ में सुबह मेरी तुझ में ही मेरी सांसों में लेता रहूं तेरे ही तेरे नाम तुझ में हो सुबह मेरी तुझ में ही मेरी सांस चाहे तू ही चाहे मेरे रहो तेरे ही मेरे नाम तू ही राजा सर्वशक्तिमान प्रेमी यीशु राजा तू ही मेरे साथ तू ही है राजा सर्वशक्तिमान प्रेमी यीशु राजा तू ही मेरे स्वान खुदा पर कुछ खुदा कृपा कर मुझ पर प्रभुत्व कर चमत्कार हे मेरे खुदा हे मेरे खुदा उजाला से ही भरा
सृष्टि है जो ही तेरा, उजाला से ही भरा, सृष्टि है जो ही तेरा, अंधेरा मिटा देना, ज्योति है तू दे तेरा, पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरा जगत में खोया हुआ था, पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरा जगत में खोया हुआ था, यीशु दया कर मुझ पर, प्रभुत्व कर चमत्कार, यीशु दया कर मुझ पर, प्रभुत्व कर चमत्कार, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, मिट्टी से मैं हूँ, तू मेरे कुम्हार, मुझको बना दे तेरे अनुसार, चाहे सदा दे मुझको, चाहे तू दे तेरा प्यार, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। सच है प्रभु जी, तो हमारा जीवित खुदाबन परमेश्वर, तो एकलौता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे अलावा हमारा जीवन में कोई हमको उद्धार करने के लिए कोई समर्थ नहीं है प्रभु जी। इस समय में तेरे नाम में विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु जी, तो हमारा कुम्हार है प्रभु जी, हम तेरे हाथ से बना हुआ मिट्टी के समान, पुतली के समान प्रभु जी, इस समय हम प्रति सभी लोगों को दया कीजिए, जैसे कि प्रभु जी हमारा जीवन में आगे बढ़ने पाए, तेरे महिमा के कारण के लिए, तेरे स्तुति का करने के लिए हम जैसे कि आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, ऐसे सभी लोगों को आशीष के कारण होने पाए। प्रेमी खुदाबंद तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, इस सुंदर समय में दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसंता हमने पुनर्बार गोटे ओडिया गीत गाइबा, तापर आजिर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। आसीचु प्रभु गो ए शुभ बेलारे, सुमरी तुमरी प्रेम प्रभु, सुमरी तुमरी प्रेम, सुमरी तुमरी प्रेम प्रभु, भजिबु तुमरी नाम, भजिबु तुमरी नाम, আজি সুদিনে পূজা বেদি স্থানে, আজি সুদিনে পূজা বেদি স্থানে, গাই তুম জয় গান প্রভু, ভজিবু তুমরি নাম, ভজিবু তুমরি নাম, শয়তান নীতি মায়া জাল পাতি, ভুলাই আমারি মন, অধিকার করে হৃদয় মন্দির, দেবাকু নরক ধাম, শয়তান নীতি মায়া জাল পাতি, ভুলাই আমরি মন, অধিকার করে হৃদয় মন্দির, নেবাকু নরক ধাম, শয়তান বল ভাঙিছু না কর, শয়তান বল ভাঙিছু না কর, হেউ সে আম অধীন প্রভু, ভজিবু তুমরি নাম, ভজিবু তুমরি নাম, আসিছু প্রভু গো এ শুভ বেলারে, সুমরি তুমরি প্রেম প্রভু, ভজিবু
ତୁମରି ନାମ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ ପାପୀ ପାପ ପାହି ବହୁ ଦୁଃଖ ସହି କ୍ରୁଶେ ଦେଲ ନିଜ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ତୁମେ 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲ ଯୋଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତମର ଗୌରବ ତମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ପାପୀ ପାପ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ସହି କ୍ରୁଶେ ଦେଲ ନିଜ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୃପାରେ ମହାନ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୂପମ ଆମ ଦେହ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମନ ଆମ ଦେହ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମପନ ଶ୍ରୀପାଦେ କରୁ ଅର୍ପଣ ପ୍ରଭୁ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗೋ ଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ ସୁମରି ତୁମରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ ତୁମେ ତ ନାଥ ହେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମଙ୍କର ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ତୁମେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି ଗଡ୍ ପ୍ରେମୀ ଖୁଦାवन परमेश्वर ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମେ ତ ନାଥ ହେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ଦୀପ୍ତି ତୁମରି ଆଲୋକେ ଆଲୋକିତ କର ଦୂରେ ଯାଉ ଅମରାତି ହାଲେଲୁୟା ତୁମରି ଆଲୋକେ ଆଲୋକିତ କର দূরে যাও মারাতি সর্ব অন্তর্যামী মুক্তির ভণ্ডার সর্ব অন্তর্যামী মুক্তির ভণ্ডার উপকারী বন্ধু আম প্রভু ভজিবু তুমরি নাম ভজিবু ତୁମରି ନାମ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗೋ ଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ ସୁମରି ତୁମରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ ଭଜିବୁ ତୁମରି ନାମ ଆଜି యేసు ଦିନେ পূজা বেদি স্থানে আজি యేసు দিনে পূজা বেদি স্থানে গাই তুম জয় গান প্রভু ভজিবু তুমরি নাম ভজিবু তুমরি নাম প্রেমিক স্বর্গস্থ পিতা तुमर गौरव करुछु तुम स्तुति वंदना करुछु प्रभु कारण ए प्रभातरे तुमर पवित्र चरण तले ए प्रभात कालीन नैवेद्य उत्सर्ग करिया पाए मु दिन अयोग्य सहित तुम रक्त रखित मनोनीत दास दासी मान सहित प्रभु आज रे मोर अति प्रिय रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे तुमर सेवा उपासना करिया पाए मो अयोग्य को तुमर आराधना करिया पाए सुयोग दे तुमर धन्यवाद देउची पुणे अवशिष्ट कार्य को तुम स्वर्गीय आशीर्वाद हस्तर समर्पण करी समस्त डिवाइस को समर्पण करी होस्ट आज्ञा को समर्पण करी ए रियल मिनिस्ट्री को समर्पण करी ए समस्त प्रार्थना निवेदन अमेरिकार सकल विषय आशीर्वाद कर मृत्युंजय प्रभु यीशु नाम रे मागुछ पिता आमेन 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 थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ओके बाय
सुरेश आज्ञा आपनकर म्यूट अच्छी अनम्यूट करके कहंतु सर। हेलो हाँ हाँ सर कहंतु वीडियो ऑफ हो गला वीडियो ऑन करंतु। हेलो आज्ञा आवाज आସୁଛି ओके कोंतु ओके हाँ मैं दिसिला वीडियो दिसिला। हाँ धन्यवाद महाशय आपण भंगा हृदय चूर्ण मना अंतर पवित्र आत्मा उपस्थिति रे ओडिया माध्यम रे हिंदी माध्यम रे प्रभुଙ୍କର प्रशंसा गौरव निमंते स्तुति आराधना कर आपन को विशेष विशेष धन्यवाद। निश्चित भाव गीत माध्यम आपण मान प्रमुख निकटवर्ती हवा निमंते उत्साहित करी अछंती से निमंते परमेश्वर को धन्यवाद देवार संगे संगे आपन विशेष विशेष धन्यवाद दिए। वर्तमान वाक्य निकटवर्ती हबार समय अटे। वर्तमान आम वाक्य निकटवर्ती हेबा तत्पूर्व मो आमानकर स्पीकर रेप मिथुन राज कुमार महाशय को समर्पित करने निमंते आज वाक्य निमंते पुणी उभय श्रोता वक्ता समस्त को समर्पित कर प्रार्थना करने निमंते गुड्डी भौणी को गुड्डी नायक भौणी को मु अनुरोध करुअछि से स्पीकर महाशय निमंते एवं उपस्थित श्रोता वक्ता समस्त को निमंते प्रार्थना करुथिबे। हेलो गुड्डी भौणी हेलो हेलो हाँ सुरेश आज्ञा आपनकर म्यूट हो गला जान को ना कहउछंती दुई तीन थर नाटा कहि दियंतु सुनि पारिबे जदि सुनि पारु नांती अन्य जन को देई पारिबे। हेलो हेलो आपण कार ना कहिले सर आउ थरे कहंतु सुनि पारि नथिबे। गुड्डी नायक भौणी अछंती। हाँ आपण दुई थर डाकिले सुनि पारि नांती बोधे अन्य जन को दियंतु। हो ठीक अछि आसंत मैंने आज वक्ता निमंते पुणी उपस्थित श्रोता मान समस्त निमंते प्रार्थना करुवा अंबिका मल्लिक अछंती भौणी। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जियो मसीकी और सिस्टर आपण आज वक्ता निमंते हमर उपस्थित जूम मीटिंग थिबा समस्त निमंते प्रार्थना रे तळी धरंतु। आसंत में प्रार्थना करिया। सत्य पिता तुम्हारी महत नाम को धन्यवाद दौची राजा तुम्हें गौरव तुम्हें प्रशंसा महिमान्वित पाओ। मंगलमय परमेश्वर एथर प्रार्थना करछि विनती करछि जो दास ओ प्रभु आराधना करछंती प्रभु तुम्हें ताको सुंदर गला देइछ सुंदर मन देइछ धन्यवाद दौची राजा। आम प्रत्येक उपस्थित मध्य को कढ़ाई नहीं थी प्रभु तुम्हारी महत नाम को धन्यवाद दौची तुम दास को तुम्हें दीर्घायुष कर तुम्हें अधिक प्रभु तुम सेवा कार्य प्रभु तुम्हें शक्ति युक्त कर आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रार्थना कर राजा उपस्थित प्रत्येक तुम्हें सुस्थिर मन सुस्थिर आत्मा दियो प्रभु तुम्हारी रब शुणा जीव राजा आम को जागृत जीवन दियो प्रभु वाक्य घेनी आस तुम दास तुम हस्तर दौची तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर मुखपात्र कर शक्तिर सहित तुम्हें व्यवहार कर आमान निमते जो आशीर्वाद वाक्य घेनी आणुछंती राजा से वाक्य को आम श्रवण करूँ आमान जीवन कर्ममय जीवन लगे पार प्रत्येक तुम अनुग्रह कर एतर आसु राजा लीडिंग कर तुम दास को मध्य तुम आशीर्वाद अनुग्रह कर
ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଢେଇ ନ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଲିଡିଂ କରିଥିବା ଦାସଙ୍କୁ ଓ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଘିନି ଆସିଥିବା ଦାସଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। हेलो अटेंड करी प्रार्थना करवा ले कहीं बोलते हैं हो हाँ ठीक है बाकी चली सुन କୁହନ୍ତୁ ସୁରେଶ ମସି ଆଜ୍ଞା। हेलो सर धन्यवाद हाँ। अम्बिका दीदी आपनकर प्रार्थना रोसर को निमंते मु वर्तमान स्पीकर रेव मिथुन राज कुमार महाशय को अनुरोध करूँ से आज आज आनी आत्मिक आहार आम को प्रदान कर रेव मिथुन राज कुमार महाशय। समस्त नमस्कार भयस बुझी आज्ञा नमस्कार समस्त को आउ सकाळर बहुत सुंदर उपासना आउ अनेक परिचित व्यक्ति माने अछंती आउ अधिकांश प्रभुଙ୍କ दास दासी मानक मु चिन्हिछि आउ आउ मु आशा करूछि जे आजिर एई सकाळ उपासना रे प्रभु आम मानक सुंदर सुजोग ଦେଇଛନ୍ତି आउ मते प्रभुଙ୍କର वाक्य कहवा निमंते सुजोग ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ धन्यवाद। 5:34 केटा जा सार समय नहीं पारिबी 6टा पर्यंत अच्छा ठीक अच्छे आमे शीघ्र आमे समय को नष्ट करिबा नहीं आमे प्रभुଙ୍କ वाक्य आड़ को जीवा मु आज चयन करिछि गणना पुस्तक तार 21 अध्याय 4 पदरु 9 पद पर्यंत आमे टिके जने पाठ करिबा। गणना पुस्तक तार 21 अध्याय 4 पदरु 9 पद। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଇଦୋମ ଦେଶ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୋର ପର୍ବତରୁ ସୁପସାଗର ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ପଥ ସକାଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅତି ସାହସହୀନ ହେଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କିଏ ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ? ଦେଖ ଏଠାରେ ରୋଟି ନାହିଁ ଓ ଜଳ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏଇ ଲଘୁ ଅନ୍ନକୁ ଘୃଣା କରେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। ଏଇ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମେମାନେ ପାପ କଲୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଇ ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ମୂଷା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ଦାହକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ତହିଁରେ ସର୍ପ ଦଂଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ପ୍ରତି ଅନାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ। ତହୁ ମୂଷା ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ସର୍ପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କଲେ ସେ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲା। धन्यवाद आज्ञा। आउ बाइबेल रो ए घटनाटी को आमे भल रूपे समस्त जानू जो माने बाइबेल को पढ़ी छंती आउ से माने ए घटनाटी को निश्चिंत रूपे भल भाव जानी थिबे जे इस्राएलीय लोक मान प्रति कौन सब घटिला। एठी गोटे विषय लेखा अछि जे से माने इदम देश प्रदक्षिण करने समय कौन है जे सुपसागर पथ दे से यात्रा करुले
ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ସାହସହୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାହସହୀନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଏଠିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲ ନା କଣ? ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଏଠାରେ ଜଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୁଟି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ମାନା ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦାହକ ସର୍ପ କଣ କଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଲେ। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଆସି ମଶାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ପାପ କଲୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମଶା ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଠିକ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ଯିଏ ତା ପ୍ରତି ସେ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ, ଯେ କେହି ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଅନାଇବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ, ଯେକୌଣସି ସାପ ବି କିମ୍ବା ଏଇ ଦାହକ ସର୍ପ ଯାହାକୁ କାମୁଡୁ। ତ ଏଇଟି ହେଲା ଆମର ଘଟଣା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାରୁ କିଛି ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଟପିକର ମୁଁ ନାଁ ଦେବି ଈଶ୍ୱର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ସେଟାକୁ କହୁ ରିକଭର କିମ୍ବା ରିଷ୍ଟୋର। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ରିକଭରକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ସେଟା ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯାହା ହରେଇଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହା କି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦ୍ୟପି ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ମନରୁ ସେ ମିଶରର କୌଣସି ବିଷୟ ଲିଭି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମିଶରର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ସେ ରୁଟି ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ, ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଖିବା। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଜାଗତିକତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ଗୋଟେ କଣ କୁହନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଥାଏ, ଯାହାକି ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା ଜାଗତିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଏ। ରୀନା ପଲ୍ ଦିଦି ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା ଜାଗତିକତା ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନା କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାହଟ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ ହୋଇଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ରୁଟି ଜଳ ମିଶର ଦେଶକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାହଟ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାହଟ ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନୋଭାବ
କିମ୍ବା ଜାଗତିକତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଆଉ ଦାହକ ସର୍ପ ଯାହାକୁ ଦଂଶନ କଲା ସେ ମଲା। ତ ଏବେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଦାହକ ସର୍ପ କଣ ଅଟେ? କେହି କହିପାରିବେ କି ଯେ ଦାହକ ସର୍ପ କଣ ଅଟେ? କାହିଁକି ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ଏହାର ନାମ ଦାହକ ସର୍ପ ବୋଲି? କେହି କହିପାରିବେ? କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କିମ୍ବା ଦାସୀ ମାନେ? ଏଇ ଦାହକ ସର୍ପ କାହିଁକି ତାର ନାମ ରଖାଗଲା ବାଇବେଲରେ? ଶୈତାନର ପ୍ରତୀକ, ଆଜ୍ଞା, ଶୈତାନର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ। ଶୟତାନର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ କେହି କିଛି କହିବେ ଯେ ଦାହକ ସର୍ପ କାହିଁକି ରଖାଗଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଆଉ କେହି କିଛି କହିବେ କି ଯେ ଦାହକ ସର୍ପ କଣ ପାଇଁ? ତାର ନାଁଟା ଦାହକ ସର୍ପ, ଆଉ ସେ ଦଂଶନ କଲା, ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଓକେ, ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନୋଭାବ, ସେଇ ଜାଗତିକତା, ସେଇ ମିଶର, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ, ଏଠି ଦାହକ ସର୍ପ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଦାହକ ସର୍ପ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ସେଟାକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ ଫାଇରିସ୍ ସେରପେଣ୍ଟ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ନିର ସାପ କି? ଅଗ୍ନିର ସାପ କି? ଦାହକ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ତା ବିଷ ଦ୍ୱାରା ଅତିଶୟ ଗରମ, ଜ୍ୱଳନ ଆଉ କଣ ତୃଷା, ଏଇ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡୁଥିଲା, ଦଂଶନ କରୁଥିଲା, ତ ସେଇ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଅତିଶୟ ଭୀଷଣ, ମାନେ ଶରୀର ଜଳିଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆଉ କଣ ହୁଏ? ମାନେ ଏତେ ଗରମ, ଏତେ ଜ୍ୱଳନ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଶୋଷ ତେଜରେ ଲାଗୁଥିବ। ତ ମାନେ ଛଟପଟ ହେଲା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ସର୍ପର ନାମ ଦାହକ ସର୍ପ ବୋଲି ଏଠି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ପାଣି ନଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକି ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନୋଭାବ, ଜାଗତିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ହେଇଥାଏ, ସାପ କାମୁଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ତାହା ବିଷ ଭଳି ଆମ ମାନଙ୍କ ଶରୀର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜଲଜଲାହଟ, ସେଇ ଗରମ, ସେଇ ଜ୍ୱଳନ ସବୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ତାହା କଡ଼ବାହାଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଜିରିମିୟ 8:17 ଜଣେ ପଢିବା, ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ପ, କାଳ ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା
ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବେ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଜିରିମିୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ କାଳ ସର୍ପ ମାନ ପଠେଇବା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା। ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆଉ ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ପ୍ରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା, ଦୟା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଇ କାଳ ସର୍ପ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଥାନ୍ତି ନିଜେ। ଆମେ ଏଠି ବାଇବେଲ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବିରକ୍ତି, ସେ ଚିड़ଚିड़ାହଟ, ସେ ଟେନସନ, ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହୁଏ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବେଳେ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ବି କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପକୁ ପଠେଇଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ। ସେ କାଳ ସର୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଦଂଶନ କଲେ, ଜଲଜଲାହଟ, ଗରମ, ତୃଷା, ଛଟପଟ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମମାନେ କଣ ହେଇଥାଉ? ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଛଟପଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମମାନେ ହୋଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ମିଶର ପ୍ରତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥାଏ, ଆଉ ମିଶରର ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି, ମିଶରର ମନୋଭାବ ପ୍ରତି, ଏଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ? ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସର୍ପ ସବୁକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ ଯେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରୁ ଖସିଯାଏ ଗୋଟେ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି, ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରିକଭରି କିମ୍ବା ରିଷ୍ଟୋର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲାପଟପରେ ମୁଁ ବସିଛି, ବେଳେ ବେଳେ ତା ଅଟୋମେଟିକ ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋର ମିଟିଂ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏ ଲାପଟପ ମାଧ୍ୟମରେ କରେ। ଆଉ ତା ଅଟୋମେଟିକ ଭାଇରସ ବଢିଯାଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଅପଡେଟ ମାଗେ, ଆଉ ଲାପଟପ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ତାର ନେଟୱାର୍କକୁ ରିଇନଷ୍ଟଲ କରେ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପୁଣି ଥରେ ଅପଡେଟ କରେ, ପୁଣି ଥରେ ତାର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ କଣ କରେ, ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଦିଏ। ତ ଲାପଟପ ପୁଣି ଥରେ କଣ ହୁଏ, ତା ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସେ ଭାରି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରିକଭରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିରକ୍ତି, ଯୋଉ ଚିड़ଚିड़ाहट, ଯୋଉ ଟେନସନ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କି ପ୍ରକାର ଦୂର ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଆମେ କେମିତି ଆମ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପୁନର୍ବାର କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ?
किंबा जेतेबेले आमे विभिन्न प्रकार परिस्थिति दे गति करिथाउ परमेश्वर आम ठारू कोन चाहंती आउ सेतेबेले जेतेबेले इस्राएल रो लोक माने मरिबाकू लागिले सेमाने प्रथम स्टेप कोन नेले एठू आरंभ होउची पुनर्स्थापन रो विषय किंबा रिकवरी पुनर्बार परमेश्वर से समस्त विषय को आमान को जीवन रे फेरी देबा पई चाहंती जहां हमें हरैछु किंबा जहां नष्ट हो जाइए आम मान जीवन रे परमेश्वर पुनर्बार से सब को कौन करती रिस्टोर किंबा रिकवर करने करती आम मान जीवन रे एटी बाइबल कहूँ प्रथम स्टेप देखंतु 7 पद जने पढ़िबा 21 रो 7 पद ए निमंते लोक माने मूसाଙ୍କ निकटକୁ आसी କହିଲେ आंभे माने पाप कलु कारण आंभे माने सदाप्रभुଙ୍କ विरुद्धरे ओ तंभ विरुद्धरे कथा कहिଅछु सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना कर जेपरि से आंभମାନଙ୍କ निकटरू एही सर्प मानଙ୍କୁ दूर करिवे तेणु मूसा लोकମାନଙ୍କ निमंते प्रार्थना कले पुनर्स्थापन रो प्रथम पाहाच होउची आंभे माने पाप कलु इस्राएल रो लोक माने प्रथम पाहाच आंभे माने पाप कलु ईश्वरଙ୍କ प्रति गुटे अनुताप रो हृदय आमे एठी इस्राएल लोक मानको रो देखि पारुछु आमे माने पाप कलु ईश्वरଙ୍କ विरुद्ध जेतेबेले से साप आसीथिबो कोन कोन सब से माने जोगाड़ करिथिबे बोली आपण भाबुछन्ते आपणक निकटको धरंतु साप आसिला आपण कोन करूछन्ते विभिन्न प्रकार बाड़ी व्यवहार करिवे किबा डरी डुराई पळेई जिवे तो सेमाने भी सेमिति करिथिबे ना निश्चय करिथिबे ए साप आसिला सेमाने भी सॉल्यूशन खोजिथिबे साप को बाड़ी द्वारा मारिथिबे किबा दौड़ी पळेई थिबे सॉल्यूशन हला नै समाधान मिलिला नै साप कामुडिला परे प्रांतर रे औषध नै केते विषय जोगाड़ करिथिबे केते विषय कोन कोनते से समस्या को समाधान करिया पई बहुत चेष्टा करिथिबे किंतु हला नै से माने गोटे विषय बुझी पारले जे आमे माने पाप कलु बेले बेले अनेक व्यक्ति माने कौन करते ए प्रकार परिस्थिति किंबा समस्या को से समस्या को एमिति ठीक करिवारे लागि पड़ते आ से समस्या आहुरी भयंकर भाव रे बढ़ी जाइथा आम परिस्थिति आमर समस्या किंबा जे कोनसी विषय को रिस्टोर किंबा रिकवर करिया पई आमे एते चेष्टा करिताउ कोन करिवा केमति करिवा एमति करले एमति हेबो सेमति करले सेमति हेबो इस्राएली लोक माने भी बहुत चेष्टा करिथिबे किंतु समाधान नहीं आमे बहुत प्रकार डिजाइन करिथिबा बहुत प्रकार चेष्टा करिथिबा आमान को जीवन रे बहुत विषय को समाधान करिबा पई किबा पुनर्स्थापन करिया पई किंतु हेई पारु नै जेहेतु आमे ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ फेरिबा ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖର ମନୋଭାବ ଅନୁତାପର ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାଇବେଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁତାପ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁତାପ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାଗତିକ ଅନୁତାପ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁତାପ ଜାଗତିକ ଅନୁତାପ କାହା କୁହନ୍ତି ଯାହା ହରେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁତାପ ମୁଁ ଯେ ଭୁଲ କରିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁତାପ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଦେବା ଭଲ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଜଣେ ପାଠ କରିଦେବା
ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ଆମେନ୍। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ନେବ। ତାହା ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଅଟେ। ମୋର ଏଟା ହଜିଗଲା, ମୋର ସେଟା ଇଏ ହେଇଗଲା, ମୋର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା। ଏଇ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଠେଲି ନବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି, ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାହା ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅନୁତାପର ଦୁଃଖ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତ ଏଠି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ, ଅନୁତାପ, ଯେ ଆମେ ପାପ କଲୁ। ସାଂସାରିକ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଇଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ରିକଭରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଶାନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବା। କଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛୁ, ଆମେ ସେଟା ଆଉ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଟା ଆଉ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି କରିପାରୁନ? ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି, ମୋର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା, ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ହଉନାହିଁ, ହଉନି। ବିଷ ସବୁ ଚରି ଯାଇଛି, ଜାଗତିକତା ଚରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେଇ ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଧନ ସମୂହ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଲାଗି ପଡିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ରିଷ୍ଟୋର ହେଇପାରିନଥାଏ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ, ଅନୁତାପ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେମାନେ ଅନୁତାପର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ପୁନଃସ୍ଥାପନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର। ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସେବକ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ପଦକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:10 ପଦ, ଯେ ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା। ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉ,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଫେରି ନଥାଉ। ଏହା ହେଇଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଝାମେଲା ହେଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅନୁତାପର ସହିତ ନ ଫେରି ଆମେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଉ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବାରେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ ସାପକୁ ଘଉଡ଼େଇବାରେ, ବାଡ଼ି ପିଟିବାରେ କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ ହଉନି, ମରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କରିବାର ଅଛି, ଅନୁତାପର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଷୟ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ତାକୁ କଣ କର, ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ, ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ, ଆଉ ଯେ କେହି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ସେ ଦେଖିବ, ଆଉ ତାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସୂଚନା। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୂଚନା ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଫେଲିୟର ଅଟେ। ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ଧନ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, ସେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବି କରିଥାଉ ନା, ସେ ଫେଲ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ? କେମିତି ମିଳିବ? ମଶା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମଶା ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର। ସୂଚନା ଗୋଟେ ଧନ ଅଟେ, ସୂଚନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ସୂଚନା ନାହିଁ, ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇନଫର୍ମେସନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ 12 ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଇନଫର୍ମେସନ। ଯେହେତୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ତୁମେ କେମିତି କରିବ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ? ୱେଟ୍ କର, ଅପେକ୍ଷା କର ଜେରୁସାଲେମ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସୂଚନାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମଶା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମଶା ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର। ହିତୋପଦେଶ 2:6 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଷ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାଉ। ଦାଉଦ ଡିସିସନ ନେଇଗଲେ, ଚାଲ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଶୟତାନ ଆଡୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା, କି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ପରମେଶ୍ୱର 2ଟି କଥା ରଖିଲେ ଯେ ଦାଉଦ, ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିବ ନା ମହାମାରୀରେ ପଡିବ? ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଅକଳରେ ପଡିଲି, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି? ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ ପଡେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ପଡେ, କାରଣ ସେ ଦୟାବାନ ଅଟନ୍ତି।
ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ ଅଛି। ସେଠି ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ, ସଡନଲି ଯେମିତି ରାଜା ହେଲେ ଗଣନା କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାଉ, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟେନସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଛିଡା କରିଦିଏ, ଆଉ ତାହା ମାନେ ଜ୍ୱଳନ ଆଉ ଏ ବିଷ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମେମାନେ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରିକାରେ। ଯଦି ଋଣ ନେଇଥାଉ ତାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଋଣ କରିଦେଲେ କାଳେ ଭଲ ହେବ, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଲେ କାଳେ ଭଲ ହେବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆଉ ତାହା ବିଗିଡି 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 ଆହୁରି ବିଗାଡି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଗିଡି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ମରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏଠି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ସୂଚନା। ଈଶ୍ୱର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ବଚ୍ ୱିଲମର ଆଉ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9 ମାସ ବେଶୀ ହେବ, 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ବଚ୍ ୱିଲମରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତୁମେ କଣ ସବକ ଶିଖିଲ, କଣ ଶିଖିଲ? ସେ କହିଲେ ସେଟା ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ମୋର ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ଇନଫର୍ମେସନ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ବି ପାଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚାଲି ପାରିଥାଉ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ବଚ୍ ୱିଲମର ଗୋଟେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଉପରେ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଝୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଏତେ ବଡ ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗଣନା ନାହିଁ, ଯାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଇଥାଉ କି ଆମେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଉ, ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଅନୁତାପର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚେଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଆଉ ସେଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଜଣେ ପଢିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ଯୁବା ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ଆମେନ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଥାଏ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ କାମ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଅନ୍ତି,
ଆମ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛି ସେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ସେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ, ସୂଚନା। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୁବା ସିଂହ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଷୁଧା ହୁଏ, ତାର ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ତାର ଟେନସନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଦେବା, ଆମୋସ 5:4। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି କଣ ସବୁ ହୁଏ। କାରଣ ପାଇଲେ? 5:4 ଆଜ୍ଞା ଆମସ। ହଁ ହଁ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେନ୍। ତୁମେମାନେ ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ତହିଁରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ରିକଭର କିମ୍ବା ରିଷ୍ଟୋରର ପ୍ରୋସେସ। ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ସାମସନ ଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ। ସାମସନ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିଜର, ସେ ଯେହେତୁ ନାଶରୀୟ ଥିଲେ, ବାଳ ସବୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କେଶ ଥିଲା କାଟି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ସେ କେଶ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା, ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଲେ। ଦାଉଦ ନିଜର ପରିବାର ସମସ୍ୟା, ପରିବାର, ନିଜର ପତ୍ନୀ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଘେରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ରିଷ୍ଟୋର କଲେ, ରିକଭର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଯାହା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ 4ଟି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଅନୁତାପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଇନଫର୍ମେସନ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଉ, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଟେନସନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଷ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଶର ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ଏଠି ବାଇବେଲ ଜିରିମିୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ସର୍ପ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ତାହା ବିଷ ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେବା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଏଇ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ରିକଭର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। म्यूट अच्छे आज्ञा। जदि कार किसी प्रश्न अच्छी पचारि पारिबे एई विषय। हेलो सर। हाँ सर कहतु। है कि हाँ हाँ सरी गला। नहीं नहीं बेले मोर एटा हाँ हाँ